नमस्कार प्यारे बच्चों, अज की क्लास के अंदर आपां राजस्थान सूबे के अंदर पढ़न वाले बच्चों के 10वीं इम्तिहान का सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। तो उहदे अंदर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना आ जाता है लेख रचना तो संबंधी। यानी आपनों पेपर के अंदर लेख लिखण के लिए कहा जाता है तो उहदे लई कोई 4 या फिर 5 नाम दिते जाते हैं जिन्हां तो संबंधित तुसी लेख लिखना हुंदा है। अज इस बारे आपां इस क्लास के अंदर चर्चा करांगे। मैं सिर्फ लेख लिखण का तरीका ते उन्हां गल्लां नूं समझा के जावांगा जो आप दे लई जरूरी ने। लेख पढ़न दे लई मैं आपनूं टैलीग्राम चैनल के उपर ये लेखां की एक लिस्ट है जिहड़ी वो पा दिआंगा। उस तो पहले आपां गल करनी चाहांगे कि हुण तक दीयां जो क्लासां रहीआं ने उहदे अंदर आपां व्याकरण है जिहड़ी 15 नंबर दी है ये बिल्कुल पढ़ चुके हाँ। तो जिहड़े बच्चों ने नहीं देखी तो वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर RBSC नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थे जाके देख सकते हैं। 5 नंबर का पत्र रचना भी देख लिया है। तो अज की क्लास के अंदर आपां निबंध रचना के बारे देखना है। एक निबंध लिखण दे किहड़े तरीके ने, किहड़े ओह ढंग ने जिन्हां दे राहीं आपां एक लेख लिख के वधिया नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अगली क्लास के अंदर आपां पैरा रचना के बारे सीखांगे। तो उस तो बाद अपने कोले 40 नंबर की किताब बचेगी तो उन्होंने आने वाली क्लासां के अंदर आपां पेपर तो पहले कंप्लीट कर लियांगे। तो इस तो पहले कि ये अज की आपां क्लास शुरू करिए, जेडे बच्चों ने चैनल सबसक्राइब नहीं करिया चैनल सबसक्राइब कर लो। तो वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दिओ ताकि होर बच्चे भी इस चैनल ते आके अपने पंजाबी विषय की तैयारी कर सकन। तो आपां अज की क्लास के अंदर बच्चों गल करनी है लेख रचना के बारे। आप छोटियां जमातां तो ही लेख लिखते आ रहे हो, पर फिर भी हर एक क्लास के अंदर एक जिवें लेवल आपदा वाधा है, जिवें 8वीं तो बाद 9वीं तो 9वीं तो बाद 10वीं, तो साडे जिहड़े लिखत कारज ने उन्हां दे अंदर भी इजाफा हुंदा है। तो जो आपदा 10वीं का लेवल है इस दे अनुसार जिस तरीके दे नाल लेख लिखिया जाएगा अज आपां उस दे बारे गल करांगे। पर इस तो पहले आपां ये जाणांगे कि लेख असल दे अंदर है की। ये एक असल दे अंदर कला है, निबंध रचना है जिहड़ी इहनूं सिੱਖਿਆ जा सकता है। निबंध दे जो आप टाइप पढ़ते हैं तो आपां नूं पता चल जाएगा कि निबंध असल दे अंदर किवें लिखिया जा सकता है। तो पहले आपां निबंध ने जिहड़े उन्हां दे टाइप की गल करांगे। निबंध ने जिहड़े वो किहड़े-किहड़े भागां च वंडे जा सकते हैं आपां उन्हां दी गल करांगे। अपने कोले सब तो पहले आ जाता है खेत्र अनुसार लेखां दा वर्णन। यानी जो आप एरिए वाइज जो वंडते हैं ना, डिवाइडेशन करते हैं तो लेख किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। देखो अपने कोले समाजिक आधार वाले लेख हो सकते हैं, राजनीतिक आधार वाले लेख हो सकते हैं, विद्या तो संबंधित सिक्ख्या तो संबंधित लेख हो सकते हैं, विज्ञान तो संबंधित लेख हो सकते हैं, साहित्य ते कला तो संबंधित भी लेख आपां नूं मिलते हैं, सभ्याचार नाल संबंधित लेख भी आपां नूं मिलते हैं। ये विषयां तो संबंधित जिहड़े लेख ने वो आपां नूं मिलते हैं। इस तो इलावा होर किहड़े लेख आ जाते हैं, देखो ये आ जाता है पेंडू ते शहरी जीवन नाल संबंधित लेख। यानी जिहड़ा ग्रामीण माहौल है वो तो रिलेटेड लेख आ जाते हैं तो कुछ शहरी कल्चर है जिहड़ा उस तो संबंधित लेख ने जिहड़े आपां नूं पढ़न नूं मिलते हैं। इस तो इलावा होर किहड़े लेख आ जाते हैं, वो आ जाते हैं स्थानिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्यावां बारे। अज दी क्लास के अंदर सिर्फ तुसी समझना मात्र है, कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि लेख नूं कदे भी याद नहीं किया जा सकता। इस नूं तुसी समझो, इहदे जिहड़े फैक्ट ने उन्हां नूं याद कर सकते हो, ना कि पूरे लेख का रट्टा लगाया जा सकता है। अनपॉसीबल भी कहांगा मैं। तो जेकर इदां तुसी करदे हो तो अपना समा व्यर्थ गवा रहे हो। सिर्फ इस नूं समझो, समझ के कुछ मैं नुकते तरीके दस के जावांगा, वो तरीकों नूं वरत के ही लेख लिखना ताकि तुहाडे बटा के अंदर बटा नंबर आ सकन। तो देखो ये आपां 3 तरीके दे जिहड़े वख-वख टाइप के लेखां नूं एरिए के आधार ते खेत्र के आधार ते वंड लिया। पर लिखण ढंग के अनुसार लेखां नूं आपां किहड़े तरीकिਆਂ नाल वंड सकदे आ वो इंपोर्टेंट आ जांदा है। तुहाडे ज़्यादातर यही ढंग वरतिया जांदा है।
सब तो पहले आ जाते ने वर्णात्मक लेख। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तीसरा ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵਾਤਮਕ, ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ, ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਢੰਗ। ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ। ਆਪਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹ ਲੇਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਵਸਤੂ, ਜੀਵ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਣਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਰਤੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਣਨ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਵਸਤੂ ਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ
ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜੀਬੱਧ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਰ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਊਕ ਚੂਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਰਮਬੱਧ, ਲੜੀਬੱਧ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤੁਕ, ਅਖੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਤਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕਥਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਥੈਂਟਿਕ ਆંકੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇਖ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਮਤਾ, ਬਚਪਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਕਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ। ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਲਪਨਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਆ ਗਏ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੇਖ ਆ ਗਏ, ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਕਟ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਤੋਂ 30 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
देखो एक तो तुसी लेख वो लिखना जिस बारे तुसी ज़्यादा पढ़िया है, जिस बारे तुसी क्लास के अंदर सुनिया है, जिस बारे तुहाडी जमात के अंदर वधेरे चर्चा हुई है। दूजी गल, तुसी उस दे बारे जेकर हुण मान लो कि आ गया कि वाधी आबादी, तो ये अंदर हुण आंकड़े पेश करने पैणगे। तुहाडे कोल आंकड़े है फिर ही लेख लिखण बैठो, आंकड़े नहीं है कैंसल कर दिओ, होर लेख चुन लो तुसी। तो इसलिए तुसी पहले यही डिसीजन लेना है कि तुसी लेख किहड़ा लिखना है। लेख की चोण करन समय ये लेख दे जिहड़े मैं टाइप दस्से ने तुहानूं 5 प्रकार दे, इन्हां चों देखो ये गल्लां दसदियां भी सौखा किहड़ा है, किस लेख दे अंदर किहो जिहियां गल्लां कीतियां जाए, ये गल मैं तुहानूं दस दित्ती है। तो इहदे लई तुहाडे कोल है कि तुसी पहलां चोण करो कि तुसी लेख किहड़ा लिखण जा रहे हो। जे तुहाडी बहुत वधिया तैयारी है, तुहानूं बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े, बिल्कुल सही सही आंकड़े पता ने, जन्म मितियां, साल, जगह, नाम सब कुछ याद है, तो तुसी बिल्कुल वृतांतिक लेख लिखो। मैं ये सलाह देवांगा बच्चों कि वृतांतिक लेख एक ऐसा लेख है जिहदे अंदर एक नंबर भी नहीं कट्टिया जा सकता, कोई भी नहीं नंबर कट्टेगा तुहाडा, क्योंकि उहदे अंदर जो गल्लां ने वो तुसी बिल्कुल ठीक लिख चुके हो, तो नंबर कौन कट्टेगा आपदा, बिल्कुल नहीं कट्टेगा। तो मैं ये क्लास ऐसे उद्देश दे लई लैके आया कि 100/100 किवें हासिल किया जाए। तो जिहड़े बच्चों नूं ये आंकड़े नहीं पता या वो एग्जाम हाल के अंदर जो लिस्ट देखणगे 4-5 लेखां की, उत्थे उन्होंने फील होएगा कि मैनू देखो इस वाधी आबादी के बारे कोई बहुता जानकारी नहीं है, मैनू करतार सिंह सराभा के बारे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर भावमूलक शैली के जिहड़े कल्पनामई शैली के जिहड़े लेख ने ना, वो लेखां नूं तुसीं चुन सकते हो। फिर उत्थे उन्हां लेखां की चोण करना, ये अंदर कल्पना की उडारी हुंदी है, तो कल्पना की उडारी नाल कॉपी जांच करने वाला कितना सहमत है तुहाडी उडारी दे नाल, ये कोई निश्चित इहदा कोई पैमाना तो है नहीं है। तुसीं उसनूं कितना प्रभावित करदे हो, ये एक पैमाना रहिंदा है। तो तुसीं जिन्ना सुचज्जे ढंग दे नाल लेख लिखोगे तो वो फिर प्रभावित करेगा, तो वही फिर तुहाडे नंबरां दे अंदर तब्दील होएगा। हुण लास्ट दे अंदर मैं एक गल दस के जा रहा आपनूं कि कोई भी लेख लिखो तो लेख दे अंदर घट्टो घट्ट 5 पॉइंट बना के लिखना। पहला लेख हमेशा पहला पॉइंट जिहड़ा लिखना होएगा वो हमेशा ही भूमिका लिखना, सब बच्चों के लिए फिक्स है भूमिका ही लिखना। लास्ट पॉइंट है जिहड़ा लेख दा ओह सिट्टा लिखना, यानी 2 पॉइंट तो मैं ही तुहानूं दस दित्ते कि कोई भी लेख लिखो पहला भूमिका ते लास्ट वाला सिट्टा। हुण विचाले दे 3 जिहड़े टॉपिक ने ना उस लेख तो संबंधित बना दिओ तुसीं। जीवनी वाला लेख है तो जन्म ते बचपन बना दिओ उसका, है ना, सिक्ख्या प्राप्तियां लगा दिओ, संघर्ष बना दिओ, या फिर उसने जो कुछ हासिल किया है रचनावां दा बना दिओ। तो इस टाइप नाल 5 पॉइंट बड़े सौखे बन जाते हैं। तो हर पॉइंट दियां तुसीं 3-3 4-4 लाइनां लिखोगे तो आराम नाल तुहाडा जिहड़ा 200 शब्दां के करीब लेख बन सकता है। हुण एक गल होर इंपोर्टेंट आ जाती है बच्चों, वो ये है कि तुसीं जदों लेख लिखते हो तो कोशिश करना कि अगर इदां दा लेख मिले तुहानूं तो उहदे अंदर एक कोई 2 लाइनां दा कोई कावी सत्र वरत लेना, कोई प्रसंग वरत लेना, कोई जिहड़ा दृष्टांत है वो वरत लेना, यानी कोई उदाहरण वरत लेना। तो ये नाल की है तुसीं कॉपी जांच करने वाले नूं बड़ा ही प्रभावित करोगे। तो जिवें उदाहरण के तौर पर कि गुरु गोबिंद सिंह तुसीं लेख लिख रहे सी, तो लेख शुरू किया, उत्थे एक कावी सतर दे दिती, तुसीं एक सतर दे दिती जिथे लिखिया कि जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। देखो जो पूरा लेख पढ़न की बजाय जो उस अड ही 2 लाइनां दे अंदर लिखे हुए कावी सतरां नूं पढ़ेगा ना, तो लगभग तुहाडा ये समझो कि ज़्यादातर काम है इत्थे ही पास हो गया, क्योंकि तुसी कॉपी जांच करने वाले नूं अपनी कलम दे नाल प्रभावित करना होएगा, तो जिन्ना तुसी प्रभावित करोगे उन्ने ही तुहाडे चंगेरे नंबर बन जाणगे। सो बच्चे हुण लास्ट दे अंदर मैं आपनूं एक लिस्ट दे के जा रहा हाँ, किहड़े-किहड़े लेख तुसी पढ़ के जाना, तो मैं आपनूं टैलीग्राम चैनल के उपर ये लेखां की लिस्ट भी पा देंगा ताकि तुसी उन्हां नूं पढ़ के एग्जाम हाल के अंदर जाओ, तो जिहड़े तरीके दस्से इन्हां नूं तुसी अपनाओ। तो मैनू यह लगता है कि तुहानूं बटा यानी 10/10 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता,
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਂਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 10/10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।